morning, everyone. I am Shumi Akhtar, and I am one of your moderator for this session. Along with me is my co-moderator, Dr. Fayaz Safiq Khan, who will be hosting the second half of today's event. We are thrilled to have you with us today as we explore the strategies to excel in MRCP exams and build a successful career in the UK. Our guest speaker is none other than Dr. Naima Tasneem, a true inspiration for medical professionals. With her outstanding score of 172 out of 172 in the MRCP basis exam, she has not only achieved a personal milestone, but has also become a source of inspiration for those who are pursuing similar goals. And in today's webinar, Dr. Naima will begin with her insights on MRCP preparation, her incredible basis journey, and her advice for aspiring candidates. And after that, we'll move to a Q&A segment moderated by Dr. Khan, where you will have the chance to ask your questions. So please feel free to use the chat box to share your questions, thoughts during this session. Now let's start. It's my pleasure to introduce Dr. Naima Tasneem. And how are you? Hello, I'm good. How are you? Yes, thank you. It is really nice to meet you and congratulations on your big achievement. And we are honored to have you here today. Thank you so The floor much. is yours. Yeah. Okay. Actually, I have completed my MBBS from Ibrahim Medical College. And after completing my internship at 2016, first I got to know about MRCP degree. So I was a little bit confused whether I should go for degree or not. At the same time, some of my friends were also doing FCPS, USMLE. So actually, I was interested in MRCP because I heard that this degree was recognized in Bangladesh as well as many other countries, like whole of the Middle East. This degree was recognized, as well as in Singapore, in UK, of course. So I thought that the opportunities are a lot. So basically, from 2017 January, I started my journey of MRCP Part 1. So let me tell you that MRCP actually has three parts. One is part 1 and another one is part 2, has another 2 part. One is written, I mean MCQ, and another one is clinical. So in MRCP part 1, actually there are 2 papers, paper 1 and paper 2. So it took almost 6 hours in whole, 3 hours for paper 1, and there are almost 100 questions. No, there are actually 100 questions, and in paper 2 there are also 100 questions. Whatever, and MRCP part 2 has almost the same things. So and PACES is totally different actually. PACES is totally clinical oriented. So let's start talking about MRCP part 1. So when I started my journey in 2017, things were a little bit different from nowadays. Actually, it's a long back time. Whatever, but I mainly studied the Oxford Handbook, and there was also a notes book like called Maghrabi. So actually it is just the copy of Oxford Handbook. So actually during that time I studied that book, but nowadays actually it is recommended to go for Notes and Notes. That is also a very good book and a little bit details. Whatever, but actually the main preparation based on the question bank. So there are actually 3 types of question banks, past medicine, past test, and on exam. And I solved all 3 question banks. So regarding the question banks, actually, past medicine is the key question bank which you have to solve, and you have to be mastered on that question bank. Basically, everything up to date are there. But past medicine, past test, and on exam, these 2 question banks are for your brainstorming. So I always prefer to go for those question banks. The more you will solve the questions, the more your brain will work. So this is that was my most important strategies. I solved all the question banks.
So actually what I did, how I prepared my MRCP part 1, I just want to share that আমি হচ্ছে গিয়ে basically যেটা করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে question bank গুলো যখন solve করতাম, it's not only MRCP part 1, part 2, it's also for FCPS as well as USMLE. So আমি আমার আগের ওয়েবিনারেও বলছিলাম USMLE তে how I prepared myself only within 6 months actually. So and I alhamdulillah passed. So আমার কাছে যেটা মনে হয় অলওয়েজ আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে কি ফার্স্টে আমি মেইন বুকটা পড়তাম, পড়ার পরে যে কোয়েশ্চেন ব্যাংকের যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে ওগুলো আমি ওই টপিক গুলোর পাশে অলওয়েজ কোয়েশ্চেন লিখে যেতাম। যেটা হতো যখন আমি when I revised again তখন আমার মনে হতো যে হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেন্স গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো ওই কোয়েশ্চেন্স গুলো আমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে এবং রিপিটেডলি পড়তে হবে। এন্ড থিং ইজ দ্যাট যে দেখা যায় যে পাস মেডিসিনের ম্যাক্সিমাম জিনিসই আপনার অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুকে আছে, দুই একটা গাইডলাইন বাদে। সো ওই গাইডলাইন গুলো আসলে আমি যেটা করেছিলাম, আমি রেগুলার বেসিসে নাইস গাইডলাইন চেঞ্জ হয়, ওদের একটা গাইডলাইন আছে উইচ ইজ কল্ড নাইস গাইডলাইন। তো ওই নাইস গাইডলাইন গুলো কিছু কিছু টপিকের উপর মেইনলি থাকে, লাইক ডায়াবেটিস, hypertension, asthma, COPD. Asthma and COPD is very important এবং অলমোস্ট এভরি 2 ইয়ারলি ওরা একটা গাইডলাইন চেঞ্জ করে, আই ডোন্ট নো ওয়াই। এবং ওই গাইডলাইন অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার করতে হয়। সো আমি ওই গাইডলাইন গুলো অলওয়েজ আমার যে মেইন বুকটা ছিল ওই বুকের মধ্যে লিখে ফেলতাম। অ্যান্ড অন এক্সাম এবং পাস টেস্টে কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে যেগুলো নর্মালি হচ্ছে গিয়ে আপনার অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক বলেন নোটসে নাই, তো ওগুলো আমি যেটা করতাম যে হার্ড কপির উপরে ওই কোয়েশ্চেন্স গুলো লিখে ফেলতাম। লিখে আমি যেটা অলওয়েজ করি, আমি একটা বইয়ের মধ্যে অলওয়েজ কম্পাইল করে ফেলি সবগুলো জিনিস। ইনিশিয়ালি ইট উইল টেক আ লিটল বিট টাইম, বাট ট্রাস্ট মি এক্সামের আগে এটা এত বেশি হেল্পফুল হয় যে বলার মতন না। সো আমি সবাইকে অ্যাকচুয়ালি সাজেস্ট করি যে আপনারা ইনিশিয়ালি একটু কষ্ট করেন। ইন এভরি এক্সাম যখন আপনি প্রথমে গুছায় ফেলবেন জিনিসটা, দেন যখন আপনি রিভাইজ করবেন ইট উইল বি ভেরি ভেরি ইজিয়ার। এখন এমআরসিপি পার্ট 1 আর পার্ট 2 দুটোই এখন তো দুইটা পেপার করে ফেলছে, 100 কোয়েশ্চেন্স থাকে, ইন টোটাল হচ্ছে 200 কোয়েশ্চেন্স। ফার্স্ট 3 আওয়ার্স এ পেপার 1টা হয়, দেন ইউ উইল গেট 1 আওয়ার ব্রেক, এন্ড ডিউরিং দ্যাট ব্রেক ইউ ক্যান হ্যাভ অল ইউর থিংস, লাইক আপনি আপনার কিছু খেতে চাইলে খেতে পারবেন, ওই সময় যদি আপনারা কেউ প্রেয়ার্স করতে চান সেগুলোর অপশন আছে, মানে ইউ আর অ্যালাউড টু কাম আউট ফ্রম দ্য সেন্টার। And after 1 hour, you will have to enter into the center again, and definitely you will have another 3 hours for paper 2. So এটা হচ্ছে কি মেইনলি এমআরসিপি পার্ট 1 এর কাহিনী। এমআরসিপি পার্ট 1 এ ইউজুয়ালি কোনো রকমের পিক্টোগ্রাম যেটা ওরা বলে ওটা থাকে না, লাইক আপনাকে হয়তো ইসিজি ফাইন্ডিংসটা ওরা লিখে দিবে কিন্তু কোনো ইসিজি আপনাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে না দেখে। সেম থিংস লাইক বেসিক্যালি স্কিনের ক্ষেত্রে আমার পার্ট 1 এ যেটা ঝামেলা লাগতো যে ডেসক্রিপশন গুলো আমার কাছে অলওয়েজ একই রকম লাগতো, যে অল আর লাইক there are some redness and also rash, মানে আমার কাছে মনে হতো এত সিমিলার কথাবার্তা গুলো আমার জন্য একটু ডায়াগনোসিস করতে মানে ডিফিকাল্ট লাগতো। বাট এমআরসিপি পার্ট 2 তে এটা একটা সুবিধা যে ইউ উইল গেট দ্য পিকচার, সো ছবি দেখে কিন্তু অনেকটা রিকগনাইজ করা যায় আর কি। সো বেসিক্যালি এমআরসিপি পার্ট 1 আর পার্ট 2 এর মধ্যে ডিফারেন্স অনেকটা ওরকমই, পড়া বলতে গেলে একই, বাট পার্ট 2 তে ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইসিজি, সিটি স্ক্যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ড অলসো দ্য পিক্টোগ্রাম। বেসিক্যালি স্কিনের পিক্টোগ্রাম গুলো অনেক আসে। তো এটা হচ্ছে কি এমআরসিপি পার্ট 1 আর পার্ট 2 এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স, বাট ভেতরের পড়াশোনা গুলো অলমোস্ট একই। এখন হচ্ছে কি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এফসিপিএস পার্ট 1, ইউএসএমএলই স্টেপ 1 আর এমআরসিপি পার্ট 1 এর মধ্যে ডিফারেন্সটা মেইনলি হচ্ছে কি আপনার এমআরসিপি পার্ট 1টা অনেকটাই হচ্ছে কি ডায়াগনোসিস, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট বেস। খুব বেশি ভিতরে যে বেসিক মানে একদম রুট লেভেলের বেসিক খুব একটা লাগে না বা খুব একটা আসে না, বাট আপনাকে অবভিয়াসলি একটা বেসিক তো জানতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ আর নট এবল টু ডায়াগনোজ দ্য কেস। বাট মেইনলি যেটা থাকে ইনভেস্টিগেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট বেস, যে হাউ আর ইউ গোয়িং টু ইনভেস্টিগেট দিস পেশেন্ট, হাউ আর গোয়িং টু ট্রিট দিস পেশেন্ট, এবং মোস্টলি হচ্ছে গিয়ে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস। তো ওরা একটা বিশাল সিনারিও দিয়ে দেয়, তো ওই সিনারিও দেখে আইদার ইউ উইল হ্যাভ টু ডায়াগনোজ দ্য কেস or you will have to investigate the case or you will have to treat the patient. সো ট্রিকি পার্টটা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে স্টেপ গুলো মনে রাখতে হবে, লাইক ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনটা কি সেটা
অনেক সময় ওরা বলে দিয়ে বলবে নেক্সট ইনভেস্টিগেশনটা কি। আবার অনেক সময় কোয়েশ্চেনে আসে যে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনটা কি। অনেক সময় কোয়েশ্চেনে আসে যে এতটুকুন পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে, নাও হোয়াট উইল ইউ লাইক টু ডু নেক্সট। সো এই জিনিসগুলো খুব ডিটেলসে জানা লাগে যে ইনভেস্টিগেশন গুলো কোনটার পর কোনটা করতে হবে। অ্যান্ড সেম থিংস গোজ টু ট্রিটমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। বেসিক্যালি যেমন আমার ক্লিয়ারলি মনে আছে যে অ্যাজমা সিওপিডি তে ওরা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত ট্রিটমেন্টটা দিয়ে দেয়, দিয়ে তারপরে বলে হোয়াট উড ইউ লাইক টু অ্যাড নেক্সট। সো বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন গুলো অনেকটা ওভাবেই আসে আর কি। বাট মোটামুটি পাস মেডিসিন, পাস টেস্ট অ্যান্ড অন এক্সাম যদি কেউ সলভ করে তাহলে মোটামুটি আমার মনে হয় যে there is a huge chance to pass, মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম। অবশ্যই আপনাকে কিছু বেসিক মানে নলেজ তো থাকতেই হবে। তো অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক ইজ মোর দ্যান এনাফ, সাথে যদি আপনারা কোয়েশ্চেন ব্যাংকস 3টা সলভ করেন, আই গেস দ্যাটস মোর দ্যান এনাফ। এখন রিগার্ডিং এমআরসিপি পার্ট 2, ওদের আসলে ওরকম ভাবে কোনো স্পেসিফিক ইসিজি, সিটি স্ক্যান বা এক্স-রে এর উপরে ওরকম কোনো বই নেই পার্টিকুলার। সো হোয়াট আই ডিড অ্যাকচুয়ালি আই গুগলড। আমি যেটাই করতাম, আমি যেই টপিকটা পড়তাম, লাইক একটা লং কিউটি সিনড্রোম যদি থাকে, আমি সাথে সাথে গুগল করে লং কিউটিটা ইসিজিতে কেমন আসে সেটা দেখে নিতাম। লাইক হচ্ছে ডাব্লিউপিডাব্লিউ, ঠিক আছে, ডাব্লিউপিডাব্লিউ ইসিজিটা দেখে নিতাম। সেম থিংস লাইক এক্স-রে ক্ষেত্রেও যেখানে একটা কনসলিডেশন, ঠিক আছে, আমি গুগল করে সাথে সাথে কনসলিডেশনটা দেখে নিতাম, বা নিউমোথোরাক্সের চেস্ট এক্সরেটা কেমন হবে, সিটি স্ক্যান কেমন হবে। তো আমি মোটামুটি এভাবে করেই কিন্তু আমার নলেজটাকে অনেকটা এনরিচ করছি বাই রিপিটেডলি ভিউইং দ্য থিংস, কাজ একবার হুট করে দেখলে কিন্তু ওটা মাথায় সেট হয় না। সো আমি যখনই পড়তাম আই অলওয়েজ ডিড ইট, এবং যেই ইমেজিং গুলো আমার কাছে খুব ডিফিকাল্ট মনে হতো ওগুলো আমি সেভ করে রাখতাম, এবং আমি ওগুলো মোবাইলে মানে মাঝে মধ্যে স্ক্রল করে দেখতাম। এন্ড আই ট্রাই টু ডায়াগনোজ মাইসেলফ। আমি লিখে রাখতাম না কখনো, আমি ট্রাই করতাম যে আচ্ছা এখন দেখি পারি কিনা বা এখন মনে আছে কিনা। তো এইভাবেই বেসিক্যালি আমি এমআরসিপি পার্ট 1 আর পার্ট 2 এর জন্য প্রিপারেশন নেই। লেটস কাম টু ফেসেস। দিস ইজ দ্য টাফেস্ট পার্ট অফ এমআরসিপি আই গেস, আমার কাছে মনে হয়েছে। বিকজ এটা হচ্ছে কি ইটস নট 1 to 1 অ্যাকচুয়ালি। যেমন আপনি এমআরসিপি পার্ট 1 পার্ট 2 নিজে পড়ে পাস করে ফেলতে পারবেন, হয়তো একটা প্রপার গাইডলাইন যদি থাকে, ইউ ডোন্ট নিড আ পার্টনার। বাট এমআরসিপি পেসেস এর সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পার্ট হচ্ছে ইউ অলওয়েজ নিড আ পার্টনার হুইচ ইজ গুড আর বেটার দেন ইউ। আর এটা হচ্ছে কি কমপ্লিটলি ক্লিনিক্যাল বেসড একটা এক্সাম। লাইক ইউ হ্যাভ টু, আমার মনে হয় আমি 1000-এর উপরে পেশেন্ট দেখছি, এবং সবচেয়ে টাফেস্ট পার্ট ওয়াজ দ্যাট যে ইউকে তে যে পেশেন্ট গুলো ওদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমরা এই পেশেন্ট গুলো বাংলাদেশে ওভাবে পাই না। লাইক ওদের ওখানে প্রচুর ভালভ রিপ্লেসমেন্ট থাকে, যেটা আমাদের বাংলাদেশে পাওয়াটা খুবই টাফ। পেলেও যেটা সমস্যা হয়, পেশেন্ট ওয়ার সো টক্সিক, ওনারা দেখতে দিতে চায় না, এবং ওনাদেরকে ম্যানেজ করে পেশেন্টের হাত পা অলমোস্ট ধরা লাগে মাঝে মধ্যে, যে আমি একটুখানি শুনবো, আপনার ইনফেকশন হবে না, আমি খুব ভালো মতো স্টেরিলাইজেশন মেনটেন করব। তো এটা আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে টাফেস্ট পার্ট হচ্ছে কি ক্লিনিক্যালি সাউন্ড হওয়াটা, বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ সাউন্ড ইন ক্লিনিক্যাল, বিকজ এটা টোটালি আপনার মানে একটা ছোট্ট এমএসও খুঁজে বের করতে হবে, উইচ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড দ্য টাফেস্ট পার্ট। নট অনলি দ্যাট, এখানটাতে ওকে লেটস টক অ্যাবাউট পেসেস। যদি বলি, পেসেসে আপনার হচ্ছে টোটাল 5টা স্টেশন থাকে। এটার মধ্যে হচ্ছে কি আপনার স্টেশন 1-এ একটা কমিউনিকেশন আর হচ্ছে রেসপিরেটরি মেডিসিন থাকে। তো রেসপিরেটরি মেডিসিন ইজ আ শর্ট কেস আর কি, মানে ইউ উইল হ্যাভ টু এক্সামিন দ্য পেশেন্ট, ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অল দ্য ফাইন্ডিংস, অ্যান্ড দেন ইউ উইল হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইউর কেস টু দ্য এক্সামিনার। সো মেইনলি পজিটিভ ফিজিক্যাল সাইন থাকে, এরপরে ওনারা ওই বেসড কিছু কোয়েশ্চেন্স করে, লাইক ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হতে পারে, হাউ আর ইউ গোইং টু ইনভেস্টিগেট দ্য পেশেন্ট, হাউ আর গোইং টু ট্রিট দিস পেশেন্ট। সো আপনার যদি এই ডায়াগনোসিসটা ভুল হয়ে যায় কোনো কারণে, লাইক একটা সিওপিডি পেশেন্টকে যদি আপনি কোনো কারণে ব্রঙ্কিটিসিস বলে দেন, তাহলে কিন্তু ইউ উইল লুজ অল দ্য মার্কস ডাউনওয়ার্ডস। এখানে ইন প্রবলেমটা হচ্ছে অনেক জায়গায়। একটা হচ্ছে কি আপনাকে ইন টোটালে পাস করতে হবে পেসেসে, লাইক আপনাকে আগে তো 130 ছিল, এখন 128 করে দিছে, ওরা নাম্বারটা একটু কমাইছে একটা স্টেশন কমায় চেঞ্জ করার জন্য। তো আবার আপনাকে 7টা স্কিলে ইন্ডিভিজুয়ালি পাস করতে হবে। তো 7টা স্কিলের মধ্যে একটা আছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল সাইন, একটা হচ্ছে কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, একটা হচ্ছে কি ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট,
একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন, একটা কনসার্ন এবং ওয়েলফেয়ার। সো ইন টোটাল হচ্ছে 7টা স্কিল। তো 7টা স্কিলের মধ্যে 7টাতে ইন্ডিভিজুয়াল পাস করতে হবে। আবার এক একটার ব্যারিয়ার মার্কও আবার ডিফারেন্ট। লাইক কমিউনিকেশনটা সবচেয়ে টাফেস্ট পার্ট, কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে আপনাকে 16তে 11 পেতে হবে। মানে ইউ আর অ্যালাউড টু কাট অনলি 5 মার্কস ইন কমিউনিকেশন, অ্যান্ড কনসার্নে 16তে আপনাকে 10 পেতে হবে। তো দিস টু skill is the most tricky part because বাঙালিদের কমিউনিকেশন ইউকেদের পছন্দ হয় না। ব্রিটিশরা অনেক সফিস্টিকেটেড, দে ডোন্ট লাইক দ্য ওয়ে উই টক। সো এইটা আমার কাছে খুবই চ্যালেঞ্জিং পার্ট মনে হতো কমিউনিকেশনটা, কজ আমরা আসলে তো উই ডোন্ট নো হাউ টু টক অ্যান্ড হাউ টু কমিউনিকেট। আর বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে ওদের ওখানকার অনেক কিছুই আমরা জানি না, ওদের অনেক ল আছে যেগুলো বাংলাদেশে বসে আসলে জানাটা খুবই ডিফিকাল্ট, এবং ওদের লস গুলো রেগুলারলি চেঞ্জ হতে থাকে। হোয়াট এভার, তো ইয়ের কথা যেটা বলছিলাম, স্টেশন 5টার কথা বলছিলাম, তো পার্ট স্টেশন 1-এ আছে বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে আপনার রেসপি অ্যান্ড কমিউনিকেশন। স্টেশন 2 হচ্ছে গিয়ে একটা এলসিসি আমরা বলি, লং ক্লিনিক্যাল কনসালটেশন, যেটা এটার পার্ট। প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে আপনাকে পেশেন্টের সাথে কথা বলতে হবে, হিস্ট্রি নিতে হবে, you have to examine the patient, you will pick up all the physical signs, দেন আপনাকে পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস বলে ওনার কনসার্ন মিট করে দিয়ে আসতে হবে। সো এটা হচ্ছে গিয়ে পেসিসের ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট স্টেশন, যেটা মানে সবাই বলে আর কি। এরপরে স্টেশন 3-তে হচ্ছে আপনার অ্যাবডোমেন এন্ড নিউরো, দেন স্টেশন 4-এ অ্যাবডোমেন আর নিউরো অ্যান্ড কার্ডিও। স্টেশন 4টা হচ্ছে কি অ্যাবডোমেন এন্ড কমিউনিকেশন, স্টেশন 5 আবার একটা কনসালটেশন আছে। সো কমিউনিকেশনটা বেসিক্যালি আমাদের অনেকটা ইউএসএমএল এর মতোই, লাইক ব্রেকিং ব্যাড নিউজ থাকে কিছু, তারপরে হচ্ছে গিয়ে মেডিকেল এরর থাকে কিছু, তারপর অনেক সময় বলা হয় যে কাউন্সিলিং ফর স্টেরয়েড মেডিকেশনস, এরকম আর কি কিছু টপিক থাকে। আরসিপির কিছু পছন্দের টপিক আছে, প্রায় 50 or 60s এর মতো, ওগুলো থেকেই মোটামুটি আসে, বাট এভরি টাইম ইট ডিফারেন্ট। লাইক এমন না যে কোনো ফিক্স কিছু, ওরা প্রতিবারই কিছু চেঞ্জ করে করে কমিউনিকেশনটা দেয়। তো বেসিক্যালি আপনাকে যেমন কার্ডিওলজি জানতে হবে, অল মারমার্স, সেম হচ্ছে কি আপনাকে রেসপিরেটরিতে সবকিছু জানতে হবে, ইনক্লুডিং নিউমোনেক্টমি, তারপরে হচ্ছে লোবেক্টমি, সাথে হচ্ছে কি আপনার সার্জিক্যাল কেস গুলো দেখতে হয় আর কি। আবার অ্যাবডোমেনে আপনার হেপাটোস্প্লিনোমেগালিও পেতে হবে, ওদিকে নিউরোলজিতে ধরেন ক্রেনিয়াল নার্ভস, আপার লিমস, লোয়ার লিমস এর সবকিছুই জানা লাগে। সো ইন টোটাল যদি বলি, পেসেসটা আসলে অনেক টাফ, মানে অনেক টাফ। ফার্স্ট, এক পেশেন্ট পাওয়া যায় না বাংলাদেশে। সেকেন্ড হচ্ছে কি পেশেন্টকে ম্যানেজ করা যায় না। থার্ড হচ্ছে কি ইউ নিড আ পার্টনার যার সাথে আপনি রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করবেন। ফোর্থ হচ্ছে গিয়ে নিজের স্কিল ডেভেলপ করা, এবং ফিফথ হচ্ছে গিয়ে অন্য কান্ট্রিতে গিয়ে একটা পরীক্ষা দেওয়া। বাট থ্যাঙ্কফুলি যে 2024-এর ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশে পেসিস সেন্টার ওপেন হয়েছে, তো এটা আমাদের জন্য একটা গ্রেট রিলিফ ছিল। বাট আমাকে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়া যেতে হয়েছে, এবং ইন্ডিয়া যাওয়া ইজ অ্যানাদার কি বলবো, মানে ট্রমা, লাইক ভিসা হওয়া, ভিসা পাওয়া, ওখানে টিকেট করা, যাওয়া, মানে এটা যে কি বিশাল একটা হ্যাসেল, মানে যারা যায় নাই তারা বলতে পারবে না। এইবার যাইতেও যেমন আমাদের 2 থেকে 3 জন ভিসা পায়নি দেখে এক্সাম দিতে পারে নাই। সো মানে কি বলবো, এটা আসলে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। সো আলহামদুলিল্লাহ অনেক হার্ড ওয়ার্কের পরে ফাইনালি আই গট 172 আউট অফ 172 ইন পেসেস। সো বাট আমার আরেকটা ব্যাক স্টোরি আছে, এটা অনেকে জানে না, বাট আই ডেফিনেটলি ওয়ান্ট টু শেয়ার ইট উইথ। আমি কিন্তু 2019-এ একবার পেসেস দিয়েছিলাম ইন ইউকে, এবং ওখানে 130-তে পাস হওয়ার পরে আমি 154 পেয়ে কমিউনিকেশনে 1 মার্কসের জন্য ফেল করছি। একটা স্কিলে অনলি 1 মার্কস, which took almost 3 years from me, কারণ এরপরে কোভিড এর জন্য এক্সাম হয়নি, এরপর আমি সিট পাচ্ছিলাম না, এন্ড ফাইনালি ইন 2023 ফার্স্ট ডায়েট পন্ডিচেরি থেকে আমি আলহামদুলিল্লাহ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড মার্কস পেয়ে পেসেসে পাস করি। সো দিস ইজ মোর অর লেস মাই জার্নি ইন এমআরসিপি। সো এখন যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, দে ক্যান আস্ক, আই লাভ টু অ্যান্সার। So I had one question, right? How did you manage to improve your communication skill in the span of 3 years?
Okay, actually, that's a very good question because it was the poorest part. Big data I actually failed in MRC in first attempt of PACES. So আমি যেটা করছিলাম আমি হচ্ছে কি কিছু ইন্টারন্যাশনাল মেন্টরদের কাছে আমি হচ্ছে কি কোচিং করছিলাম মানে কি কোচিং করি নাই মানে I took some suggestions from them. Two is from Pakistan and one is from India. And one is from Dubai as well. So আমি উনাদের থেকে কিছু বেসিক জিনিসপত্রগুলো অ্যাকোয়ার করেছিলাম এবং হোয়াট আই ডিড আই প্র্যাকটিসড ইন কমিউনিকেশন এভরি ডে। আমি সিট না পেয়েও আমি হচ্ছে কি এভরি ডে কমিউনিকেশনটা প্র্যাকটিস করতাম জাস্ট টু ইমপ্রুভ দ্য ওয়ে অফ মাই টকিং অ্যাজ ওয়েল এজ আমার ইংলিশটা থেকেও বেসিক্যালি ওরা যেটা দেখে সেটা হচ্ছে কি আপনার এমপ্যাথিটা কতটুকুন, কখন টোন আপ করতে হবে কখন টোন ডাউন করতে হবে, দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড বেসিক্যালি ব্রেকিং ব্যাড নিউজ যেটা আছে আমারটা ব্রেকিং ব্যাড নিউজই ছিল এবং ওখানটাতে কখন আপনাকে সাইলেন্ট থাকতে হবে কখন হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু টক অ্যান্ড when how to deal with the angry patient as well. Sometimes হচ্ছে কি কিভাবে এমপ্যাথি করতে হবে সিম্প্যাথি করতে হবে এগুলো আসলে কাইন্ডা কিছুটা হলেও অ্যাক্টিং। অ্যান্ড আমি অলওয়েজ বলি আমি নিজে এখন পেসেস মেন্টর আমি সবাইকে বলি যে MRCP পেসেস ইজ 70% your clinical knowledge definitely but 30% is kinda acting. You have to ace in it. যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওই অ্যাক্টিংটা না শিখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু প্লিজ দ্য ব্রিটিশ পিপল অ্যাকচুয়ালি। সো আমি যেটা করেছিলাম আমি হচ্ছে গিয়ে এভরি ডে আমার হাজবেন্ডের সাথে প্র্যাকটিস করতাম। হি স্টাডিড ইন ইউকে। সো ওকে বলতাম তুমি জাস্ট হ্যাঁ না বলো আমার সাথে জাস্ট কমিউনিকেশনটা চালু রাখো আমি জাস্ট কথা বলবো আমাকে আই হ্যাভ টু কিপ টকিং। এবং এটা করে আমার অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে এবং আই মডিফাইড মাইসেলফ কখন আমাকে টোন আপ করতে হবে টোন ডাউন করতে হবে এবং কোন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে কখন সাইলেন্স থাকতে হবে। তো এই জিনিসগুলোর উপর আমি অনেক কাজ করছি এবং ওটা আমাকে খুবই হেল্প করছে মানে 2 to 3 ইয়ার্সে খুব একটা ক্ষতি হয় নাই। এবং আমি মোটামুটি আমার একটা ওয়ে অফ প্যাটার্ন বের করে ফেলছিলাম। এটা আমি সবাইকে বলি যে মেক ইউর ওন প্যাটার্ন, ডোন্ট ট্রাই টু কপি সামওয়ান। ইনিশিয়ালি মাই মিস্টেক ওয়াজ আই ট্রাই টু কপি সামওয়ান, মানে আমি আমার মেন্টর থেকে কপি করতে চেতাম যে ওরা কিভাবে কথা বলে ওটা ফলো করব। বাট যখন আমি ওয়েন আই ফেল দেন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কথাগুলো হয়তো এই জন্য অনেকটা রোবোটিক লাগে। দেন আই মেক মাই ওন প্যাটার্ন। আমি ইন্ট্রোডিউসটা অলওয়েজ একইভাবে করতাম, মানে সেম ওয়েতে আই ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ, যাতে আমার এটা কখনো মনোটোনাস না লাগে অথবা স্পন্টেনিয়াস যাতে হয় এবং মনে না হয় যেন আমি এটা মুখস্থ বলতেছি। সো আমাদের এমআরসিপি পেসেসে কমিউনিকেশনে যে সবচেয়ে বড় ভুল হয় ম্যাক্সিমাম মানুষ মেমোরাইজ করে ফেলে যে এভাবেই বলতে হবে। সো আই জাস্ট কেম আউট অফ ইট, লাইক আমার মনে হচ্ছে যে না আমাকে মেমোরাইজিং যাতে না মনে হয় সেটা করতে হবে। আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে আমি অসম্ভব ফাস্ট মেমোরাইজ করি। সো আমি কারো কথা শুনে দেখা যায় ওটাও আমি মেমোরাইজ করে ফেলছি এবং আমার ওয়ে অফ টকিংটা ওটা থাকে। সো পরবর্তীতে আমি যেটা করছি যে আমি আমার একটা প্যাটার্ন ফলো করছি যে আমি এভাবেই অলওয়েজ কথা বলবো, দিস ইজ মাই প্যাটার্ন, আই উইল নট ফলো এনিওয়ান এলস অ্যান্ড মোস্ট প্রবাবলি আই ওয়াজ স্পন্টেনিয়াস। সো আমি একটা জাস্ট ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই। তো আমি যখন কোভিড এর পরে ফার্স্ট বসলাম পরীক্ষায় পন্ডিচেরিতে, তো আমি যে কমিউনিকেশনটা পেলাম আই গট টু নো দ্যাট এই কমিউনিকেশন আমি আমার লাইফে কোনোদিন করি নাই। ইট ওয়াজ আ টেলিফোন কনসালটেশন। ইট ওয়াজ ফার্স্ট কেম ইন লাস্ট 30 ইয়ার্স। প্রথমবার ওরা এটা ইন্ট্রোডিউস করছে এমআরসিপি পেসেস এন্ড আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ক্যান্ডিডেট। তো আই ওয়াজ আ লিটল বিট শকড যেটা কি আসছে। ফার্স্ট আমি বুঝতেই পারতেছিলাম না হোয়াট ওয়াজ দ্যাট, এটা তো কি আমি তো বুঝতেছি না, মানে আমি প্রথমে ঢোকার আগে বুঝতেই পারতেছিলাম না যেটা কি জিনিসটা টপিকটা কি। তো আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা আমি ফাইন আমি কথা বলবো, আমি যেভাবে পারি আমি কথা বলবো। তো আই জাস্ট প্রিপেয়ার্ড মাইসেলফ ফিউ ওয়ার্ডস যে ঠিক আছে নাম টাম জিজ্ঞেস করলাম বয়স টয়স লিখে টিকে আমি ঢুকছি ভিতরে এবং আই ওয়াজ শিওর যে না আমি কিছু একটা বলে দিয়ে আসতে পারবো বিকজ আই প্র্যাকটিসড আ লট। এবং এর আগে কখনোই প্র্যাকটিস না করেও আমি যখন মোটামুটি কথাবার্তা বললাম তখন আমার মনে হলো যে এক্সামিনার ওয়ার স্যাটিসফাইড, বাট ওটা একটু কনফিউশন ছিল, এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে। পেসেসে আগে হচ্ছে কি এই কমিউনিকেশন পার্টটাতে ক্রসিং ছিল 4 মিনিটসে, এখন ওরা ক্রসিংটা উঠায় ফেলছে। আগে ছিল 14 মিনিটস ইন টোটাল আর হচ্ছে কি 6 মিনিটস ক্রসিং ছিল, মানে 1 মিনিট ওরা থিঙ্কিং প্রসেসে দেয় আর 5 মিনিটস হচ্ছে ক্রসিং হয়। বাট এখন যেটা ওরা করছে ওরা 10 মিনিটস করে দিচ্ছে এবং মার্কস
আগে তো 172 ছিল, এখন তো 168 হয়ে গেছে আর কি, মার্কিংটা কমাই দিয়েছে। এটা 2023 এর থার্ড ডায়েট থেকে এই নিয়মটা শুরু হয়েছে। সো ইন ক্রসিং আমি বুঝতে পারছি যে আমি কিছু কিছু জিনিস মিস করছি, বাট আই হ্যান্ডেলড ইট ইন আ স্মার্ট ওয়ে। সো আমাকে এক্সামিনার যখন বললো যে যদি কনসালটেন্ট বলে যে সে আসবে না, তখন আমি ধরতে পারছি যে আমি জিনিসটা বুঝি নাই, কিন্তু আমি খুবই স্মার্টলি কনফিডেন্টলি অ্যান্সার করার কারণে দে ওয়ার রিয়েলি হ্যাপি, আদারওয়াইজ আই উডেন্ট গেট দিস মার্কস। সো আমার একটাই সাজেশন, সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট দ্যাট মাচ যে যেটাই আসুক এক্সাম হলে ইউ উইল এস ইট। সো দ্যাটস দ্য মেইন স্ট্র্যাটেজি। প্লাস অবশ্যই ক্লিনিক্যালি সাউন্ড হতে হবে, ক্লিনিক্যালি সাউন্ড না হলে ইম্পসিবল এমআরসিপি বেসিস অ্যাকচুয়ালি পাস করা। সো মেক দিস দ্য মেইন থিং, যে মেক ইউর ওন প্যাটার্ন অ্যান্ড অবশ্যই আপনার তো লস গুলো জেনেই যাবেন যে ব্রেকিং ব্যাড নিউজটা কিভাবে করতে হবে, মেডিকেল এররটা কিভাবে, পয়েন্টস গুলো কিভাবে হাইলাইট করতে হবে, বা একটা পেশেন্টকে কিভাবে একটা মেডিসিন নেওয়ার জন্য কনভিন্স করতে হবে, সেগুলো তো আপনি জানবেন। কিন্তু এটা যেন কখনো মেমোরাইজিং না হয়, এটা অলওয়েজ কন্টিনিউয়াসলি আসতে হবে, দেন ডেফিনেটলি ইউ উইল এস দিস ওয়ান। Okay, so you did explain like how to prepare for MRCP Part 1. So can you just say what are the mistakes that a candidate should avoid while preparing for MRCP Part 1? হ্যাঁ, অফকোর্স। সো এমআরসিপি পার্ট ওয়ানে যদি বলি যে মেইন মিস্টেক যেটা হয়, যে অনেকে আসলে বুঝেই না যে আমাকে কি পড়তে হবে। অ্যাট ফার্স্ট ইউ নিড টু নো হোয়াট ইউ নিড টু নো, মানে আপনাকে কি জানতে হবে যে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু স্টাডি, দ্যাটস ইউ নিড টু নো। সো প্রথমে হচ্ছে কি, ধরেন অনেকে দেখা যায় যে ভিতরে এত কিছু পড়তেছে, লাইক এইচএল এ কত, বা সাপোজ রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস এ এইচএল এর সাথে অ্যাসোসিয়েশন, এটা আমার জানা দরকার। বাট থিং ইজ দ্যাট যে ভিতরে একদম মেকানিজম অফ অ্যাকশন অত লাগে না এমআরসিপি পার্ট ওয়ানে। সো আমি যেটা ফার্স্টে বুঝতে আমার প্রবলেম হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে আমি জানতাম না যে কিভাবে পড়তে হবে, দ্য ওয়ে আই নিড টু স্টাডি। এটা হচ্ছে কি একটা সবচেয়ে বড় মিস্টেক। আমরা ওই আরেকটা যেটা অনেকে, আমি যেটা ভুল করছিলাম যে আই স্টাডি ডেভিডসন ফার্স্ট। সো ডেভিডসন আর এমআরসিপি কিন্তু এক জিনিস না। মানে ডেভিডসন ডেফিনেটলি, ইফ ইউ আর গুড ইন ডেভিডসন দ্যাটস রিয়েলি ফাইন। সবাই আমরা যেহেতু বাংলাদেশে থেকে পরীক্ষা দিই এফসিপিএস পার্ট ওয়ানের জন্য, আমাদের ডেভিডসন লাগে, ডেভিডসন তো পড়তেই হবে। বাট ডেভিডসনের সবকিছু হচ্ছে গিয়ে নাইস গাইডলাইন ফলো করে না। সো ডেভিডসন পড়ে আমি হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে পারি, বাট অবশ্যই আপনাকে নাইস গাইডলাইনের যে ফরম্যাট গুলো আছে এবং অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুকটা আপনাকে পড়তেই হবে। সো ডেভিডসন শুধু পড়ে গিয়ে আপনি পরীক্ষা হলে বসবেন, এটা হবে না। সো ইউ উইল হ্যাভ টু রিড দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক থরলি, এবং ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, মানে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট। মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুকটা খুবই ছোট, কিন্তু ওটা প্রত্যেকটা জিনিস লাগবে, প্রতিটা ওয়ার্ড পড়তে হবে। আমার কাছে খুব ঝামেলা মনে হতো হচ্ছে ফার্মাকোলজি পার্টটা, স্টিল মনে হয়। তো আমি যেটা করতাম, ফার্স্টের দিকে আমি ফার্মাকোলজি জাস্ট পড়ে গেছিলাম, তো পড়ে যাওয়ার পরে যেটা হয়েছে, আমি পরে কিছুই মনে রাখতে পারতেছিলাম না। সো ফার্মাকোলজি যেমন সবগুলো, লাইক কোন কোন ড্রাগস পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করতেছে, কোন কোন ড্রাগস হচ্ছে গিয়ে আপনার ধরেন মাইস্থেনিয়া গ্র্যাভিসকে অ্যাগ্রাভেট করতেছে, কোন কোন ড্রাগস পার্কিনসন ডিজিজকে অ্যাগ্রাভেট করতেছে, এই জিনিসগুলো যদি আপনি র্যান্ডম পড়েন, ইউ উইল নেভার কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড। সো এগুলো আপনাকে আলাদা করে নোট করে ফেলতে হবে, যে এই ড্রাগস চার্টটা আমি সবাইকে বলি যে একটা বই করতে, ড্রাগের জন্য শুধুমাত্র, যে এই ড্রাগস গুলো কোন কোন ড্রাগস করছে, এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট ড্রাগস আছে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার মেকানিজম অফ অ্যাকশন, বেসিক্যালি ডায়াবেটিস মেলাইটিসের ড্রাগস গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এই ড্রাগস গুলো প্রচুর এক্সামে আসে। লাইক আপনার একটা পেশেন্ট ওয়েট গেইন হলে আপনি কি মেটফরমিন দিবেন না পায়োগ্লিটাজোন দিচ্ছেন, মানে ওদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন গুলো অনেকটা এরকম। বা হচ্ছে কখন আপনি ইনসুলিন দিবেন, বা আপনার হচ্ছে গিয়ে এই ড্রাগসটা কখন দিতে পারবেন না। সো ওরা ড্রাগস নিয়ে খুবই ওরা কনসার্ন, এবং ওরা খুব পছন্দ করে। সো ড্রাগস এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ইন্ডিকেশন, অ্যাডভার্স এফেক্ট, এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই ডিফিকাল্ট টু মেমোরাইজ। সো এই জিনিসগুলো যদি কেউ নোট করে ফেলে এবং এভরি উইকলি যদি তারা এগুলা রিভাইজ করে, আমার মনে হয় তাহলে হচ্ছে কি তাদের পরীক্ষার আগে ওই বিশাল বার্ডেনটা থাকবে না। এবং যার যে উইক পয়েন্ট গুলো আছে, লাইক হচ্ছে কি আমি যেটা আমার যেটা মনে হতো যে
আমার একজন পরিচিত ফ্রেন্ডস আছে, ওর অনেকবার এমআরসিপি পার্ট 1 দিতে হয়েছে। পরে আমি ওর সাথে কথা বলে যেটা ফাইন্ড আউট করলাম যে ও খালি একই পড়ে যেত, কিন্তু ওর উইক পয়েন্ট গুলো বের করতো না। তো আমি যখনই যেটা কোয়েশ্চেন পারতাম না, আমি ওটার পাশে সবসময় হচ্ছে কি পিপি লিখে যেতাম বা একটা স্টার মার্কস দিয়ে যেতাম। এমন অনেক হয়েছে যে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আমার 3 থেকে 4টা স্টার মার্কস পড়ছে, বিকজ আমি হচ্ছে কি ওই কোয়েশ্চেন গুলো বারবার পারতেছি না। কিন্তু দেখা গেছে কি পরীক্ষার আগে ওই বারবার রিভাইজ করতে করতে ওই জিনিসটা কিন্তু আমার মাথায় ঢুকে গেছে। সো যার যে উইক পয়েন্ট গুলো আছে, এক একজনের উইক পয়েন্ট এক এক রকম, এক একজনের মেমোরাইজিং পাওয়ার এক এক রকম। সো যাদের উইক পয়েন্ট যেখানটাতে, আমার মনে হয় ওই উইক পয়েন্ট গুলোর উপর কাজ করা উচিত। এবং আমি যেটা বলবো যে যখন ওনারা মক দিবে বা এই যে কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করবে, অনেক সময় অনেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, আমি তো কিছুই পারতেছি না। ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কোনো কারণ নাই, কারণ হচ্ছে কি পারবেন না, এটাই স্বাভাবিক। দিস ইজ দ্য লার্নিং পার্ট। সো আপনি এই কোশ্চেন্স গুলো বারবার গো থ্রু করেন, ডেফিনেটলি একটা সময় এটা আপনার মাথায় ঢুকে যাবে এবং দেখবেন যে অ্যাটলিস্ট অপশন গুলো দেখলে আপনার মনে পড়বে। সো আমার সাজেশন হচ্ছে কি এমআরসিপি পার্ট 1 এ যে ড্রাগস গুলো, বেসিক্যালি কোন ড্রাগস এবং কজেস গুলো, এগুলো যদি কেউ একটু নোট করে ফেলে আলাদা করে কোনো খাতে, এবং এভরি উইকেন্ডে সে যদি একবার সেগুলো রিভাইজ করে বা 3 ডেজ ইন্টারভ্যালে যদি সে রিভাইজ করে, তাহলে দেখা যাবে যে ওর অনেক ইজি হবে এক্সামের আগে। আরেকটা যেটা লাগে এমআরসিপি তে, অনেক কোরিলেট করা লাগে। লাইক ধরেন আপনি যখন কার্ডিওলজি পড়তেছেন, সাপোজ আপনি হচ্ছে গিয়ে থায়োটক্সিকোসিস পড়তেছেন, ধরেন সাপোজ আপনি হচ্ছে গিয়ে এমআরসিপি, আমি সরি কি জানি বলতেছিলাম, থায়োটক্সিকোসিস পড়তেছেন, তো ওখানটাতে আপনার ট্যাকিকার্ডিয়া আসলো। তো আর কি কি কারণে ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, এই জিনিসগুলো যেমন হচ্ছে গিয়ে যদি সে তখনই পড়ে ফেলে, তখন ধরুন কার্ডিওলজি চ্যাপ্টারে গিয়ে তখন দেখা যায় কি এটা হচ্ছে কি একটা ব্রেন স্টর্মিং হয়। তো এই ব্রেন স্টর্মিংটা খুবই দরকার, কারণ আপনার কোয়েশ্চেন্স গুলো কিন্তু সব একটার সাথে একটা মেশানো থাকে। সো এমন না যে শুধু কার্ডিওলজি একবারে আসতেছে, তারপরে নিউরোলজি আসতেছে, এন্ডোক্রাইন আসতেছে, নট লাইক দ্যাট। এবং অনেক সময় কোশ্চেনে বোঝাও যায় না যে এটা কি এন্ডোক্রাইন থেকে কোশ্চেনটা করতেছে না কার্ডিওলজি থেকে করতেছে। সো যদি কোরিলেট করে পড়তে পারে, তাহলে আমার মনে হয় যে হোপফুলি দে উইল পাস। Okay, one question a lot of people have is, how would you compare MRCP exams to other international exams like USMLE in terms of their value and preparation style? ওকে, আমার কাছে অলওয়েজ এখনো স্টিল, মানে যেহেতু আমি এমআরসিপি আগে করছি, ইউএসএমএল পরে দিছি, এবং সবাই আমাকে বলতো যে এখন তো অনেক ম্যাচিউরড ব্রেইন, কাজ আমার অলরেডি এমআরসিপি পেসিস পর্যন্ত পাস করে আমি ইউএসএমএল স্টেপ 1 দিছি। বাট আমার কাছে স্টিল মনে হয়েছে ইউএসএমএল স্টেপ 1 ইজ দ্য হার্ডেস্ট এক্সাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আই মাস্ট সে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত ডিটেইলস, মানে আমি যদি আগে ইউএসএমএল স্টেপ 1 দিয়ে এমআরসিপি পার্ট 1 করতাম, ডেফিনেটলি আই উইল গেট আ ভেরি গুড মার্কস অ্যাজ ওয়েল। কাজ এত ডিটেলস এমআরসিপি পার্ট 1 এ লাগে না, যতটা ডিটেলস ইউএসএমএল স্টেপ 1 এ আমার মনে হয়েছে লাগছে। এন্ড এমআরসিপি পার্ট 1 আমার কাছে মনে হয়েছে, ইফ ইউর বেসিক ইজ গুড, লাইক আপনি যদি ডায়াগনোসিস করতে পারেন এবং মোটামুটি ইনভেস্টিগেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট গুলো মাথায় রাখতে পারেন, তাহলেই দ্যাটস মোর দ্যান এনাফ। বাট ইউএসএমএল স্টেপ 1 ইজ হিউজ। আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইটস লাইক আ সি। আমার লিটারালি এরকম মনে হয়েছে। আমি অ্যাকচুয়ালি দুইটা এক্সামই মোরালেস সেম ডিউরেশন প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছি, বাট এমআরসিপি পার্ট 1 আমার পড়তে খুব বেশি কষ্ট হয় নাই, দো আই ওয়াজ ভেরি বিগিনার ডিউরিং দ্যাট টাইম। তখন আমার মেডিসিন সম্পর্কে কোনো নলেজই ছিল না, ইট ওয়াজ মাই ভেরি ফার্স্ট এক্সাম। আমি তখন এফসিপিএস পার্ট 1ও দেইনি। তো আই স্টার্টেড মাই এক্সাম উইথ এমআরসিপি পার্ট 1 অ্যাকচুয়ালি। তারপর আমি এফসিপিএস পার্ট 1 দিয়েছি, তারপর আমি ইউএসএমএল স্টেপ 1 করলাম। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এমআরসিপি টা তাও প্যালাটেবল, কিন্তু ইউএসএমএল স্টেপ 1 ওয়াজ হিউজ। মানে ওটা এত বেশি ডিটেলস, লাইক নিউরোলজি থেকে শুরু করে মেইনলি হিস্টোলজি অ্যান্ড এমআরসিপি টা যেমন করে ভাগ ভাগ করে দিচ্ছে, কিন্তু ইউএসএমএল তে তো মানে থ্যাংক গড আই নিউ দ্য মারমার, কজ এমআরসিপি পার্ট, আই মিন ইউএসএমএল স্টেপ 1 এ তো আমার একটা কোয়েশ্চেন মারমারের উপরও ছিল, যে ওটা আমি শুনে বুঝতে পারছিলাম যেটা এমআর, কজ আমি অলরেডি রিয়েল পেশেন্টে অনেক এমআর শুনছি। সো ইট হেল্পড আ লট। বাট এই এমআরসিপি পার্ট 1 এ কিন্তু আবার এগুলো লাগে না, মানে পার্ট 1 এ কোনো মারমার রিলেটেড কিছুই লাগে না, ইসিজিও লাগে না, এক্সরেও লাগে না। পার্ট 2 থেকে আপনাকে ইসিজি, এক্সরে, পিকটোগ্রাম এগুলো অ্যাড অন করবে। আর পেসেসটা অনেক হার্ড, বিকজ ওটা আবার রিয়েল পেশেন্ট, বিকজ প্রপার জায়গায় স্টেথ বসানোটাও আসলে একটা আর্ট। মানে আপনি জায়গা মতো স্টেথ বসায় মারমারটা যে শুনতে পারতেছেন, দ্যাটস কজ এয়ারের মারমার সহজে পাওয়া যায় না।
সো ওটা খুবই ট্রিকি। সেম থিংস এ হেপাটোমেগালি, এত সাটল হেপাটোমেগালি মাঝে মধ্যে দেয় যে যদি ইফ ইউ আর নট ভেরি এক্সপার্ট ইন এক্সামিনিং দ্য পেশেন্ট, দেন there is a big chance that you might miss that hepatomegaly or splenomegaly or murmur or crackles, whatever it is. So basis partটা অনেক tough. I didn't appear in USMLE step 2 and other exams, so ওটা বলতে পারতেছি না, but USMLE step 1 is the hardest exam in the world, and যারা এটা পাস করে গেছে আমার মনে হয় ওরা পৃথিবীর আর সব এক্সাম পাস করতে পারবে, I think so. So আর হচ্ছে কি আমার বাট এটা বলতেছি না যে এমআরসিপি পার্ট 1 খুব ইজি গোয়িং এক্সাম, ওটাও টাফ আছে, ডোন্ট টেক ইট লাইটলি। সব এক্সামই আসলে টাফ যদি আপনি না পড়েন, আবার সব এক্সামই ইজি যদি ইফ ইউ আর ভেরি গুড অ্যাট ইট। সো অ্যাকচুয়ালি মিক্সড অ্যান্ড ম্যাচ বলতে পারেন আর কি। How long do you take to prepare for not step, sorry, MRCP part 1, part 2, then PACES? আমি অ্যাকচুয়ালি এমআরসিপি পার্ট 1 অলমোস্ট 4 মান্থস পড়েছিলাম, 4 মান্থস প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি যেটা বারবার বলি যে ডোন্ট কম্পেয়ার উইথ মি, কজ আমি যখন পড়ি তখন আমি অনেক পড়তে হয় আমার, কজ আমি অত বড় বেশি ডিউরেশনে পড়তে পারি না, কজ আমার মেমোরি অত ভালো না, আমি ওই মনে রাখতে পারি না। এই জন্য দেখা যায় যে আমি অনেক দিন ধরে পড়লে ওটা আমার কোনো এফেক্ট পড়ে না। সো আমি দেখা গেছে যে আমি এমআরসিপি পার্ট 1টা মেইনলি 4 to 5 মান্থস এর মতন ইন টোটাল প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। তো পার্ট 1 পড়ার পরে পার্ট 2টা আমি হচ্ছে কি নেক্সট ইয়ার, মানে আমি হচ্ছে এমআরসিপি পার্ট 1 দিয়েছিলাম 17 মেতে, আর হচ্ছে কি এমআরসিপি পার্ট 2 দিয়েছি মার্চে, 18 মার্চে। সো পার্ট 1 পড়ার পরে মোটামুটি পার্ট 1 পার্ট 2 কাছাকাছি পড়া, তো আমি দেখা গেছে যে একটু এক্সটেন্সিভ, মানে আমি পার্ট 1 এর সময় মোটামুটি পার্ট 2 এর জন্য প্রিপারেশন নিয়ে নিয়েছিলাম, বাট অত তাড়াহুড়া করিনি, মানে পরের ডায়েটে না দিয়ে একটা ডায়েট গ্যাপে দিয়েছিলাম। এমআরসিপির আবার একটা ঝামেলা হচ্ছে কি ইয়ারলি 3টা এক্সাম হয়, তো ওই মানে পার্ট 1 পার্ট 2 সব 3টা এক্সাম হয়। তো দেখা গেছে যে একটা ডায়েট যদি আপনি স্কিপ করেন তাহলে আপনাকে পরের ডায়েটই দিতে হবে, মানে এভরি 3 মান্থস ইন্টারভেলে মোস্ট প্রবাবলি এক্সাম হয়। তো আমি পার্ট 2টা অলমোস্ট 6 মান্থস ইন্টারভেলে আমি পার্ট 2টা হচ্ছে গিয়ে দিছিলাম। আর পেসেস এর কাহিনী হচ্ছে গিয়ে যেটা বললাম যে 18 সালে আমি যখন এমআরসিপি পার্ট 2 পাস করি, তারপর আমি সিট পাচ্ছিলাম না ইন্ডিয়াতে। তো পুরা 2018-এ ওরা আবার পেসিসি সিট দেওয়ার ব্যাপারে যে এমআরসিপি পার্ট 1 থেকে আগে ছিল নিয়ম ছিল 7 ইয়ার্স এর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য পেসেস। সো ওরা ওভাবে করে সিটটা অ্যালোকেট করে মেইনলি। তো আমার হচ্ছে কি অনেক তাড়াতাড়ি দেওয়ার কারণে মোস্ট প্রবাবলি আমাকে সিট দিচ্ছিল না ইন্ডিয়াতে। তো পরে বাধ্য হয়ে অনেকটা 2019-এর লাস্ট ডায়েটে আমি ইউকেতে অ্যাপ্লাই করে ওখানে সিট পেয়েছিলাম। তো তখন পেসেসে আমি অলমোস্ট 1 বছরের মতন হচ্ছে কি প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। পেসেসে অনেক টাইম লাগছে প্রিপারেশন নিতে, এবং আমি সবাইকে বলি যে পেসেসটা একটু টাইমলি দিতে, কজ আমার অত বেশি ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার ছিল না। সো আই হ্যাড টু প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফ্রম জিরো লেভেল ইউ ক্যান সে। তো মানে একদম আমি কিছুই বুঝতাম না, মারমার অথবা ক্র্যাকেলস হেপাটোমেগালি কিছুই বুঝি না, কাজ মেডিকেলে ওভাবে করে তো কখনো মারমার ধরে কেউ শিখানো হয় নাই, শিখি নাই আর কি। প্লাস ক্র্যাকেলস এগুলো কিছুই বুঝতাম না। সো আমাকে প্রথমে পেসেস ওরিয়েন্টেড হতেই 3-4 মাস সময় লেগে গেছিল। তারপরে হচ্ছে কি আস্তে আস্তে নিজের ক্লিনিক্যাল সার্টিফিকেটটা বিল্ড আপ করতে টাইম লাগছে। এটা ছিল ফার্স্ট টাইমের প্রিপারেশন। সেকেন্ড টাইমে তো 2021 তো উই ওয়ার অল লকড আপ ইন হোম, সো কোভিড এর জন্য 2021-এ আমি কিছুই মানে একেবারেই বাসা থেকে বের হয়নি, কজ আমার একটা মেয়ে হয়েছে ওই সময়। তো কোভিড এর জন্য আমি একেবারেই ডিটাচ ছিলাম 2020-21। 22-এর আমি 22-এর এন্ডের দিকে একটু প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করছিলাম। যদি ফ্র্যাঙ্কলি বলি, আমি সেকেন্ড টাইম যখন এক্সাম দিলাম এমআরসিপি পেসেস, তখন আমি অ্যাকচুয়ালি আই টুক 2 to 3 months প্রিপারেশন, বিকজ আমি ওয়েটিং লিস্ট থেকে হঠাৎ করে সিট পেয়ে গেছিলাম। তো ওয়েটিং লিস্ট থেকে সিট পাওয়ার কারণে ওরা ডিসেম্বর আমাকে জানাইছে আমার ফেব্রুয়ারিতে এক্সাম। সো এর আগে সিট পাচ্ছিলাম না দেখে আমি 1 মাস একটু প্রিপারেশন পেশেন্টেশন দেখছিলাম, সিট পাচ্ছিলাম না দেখে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পিচি নিয়ে হসপিটালে দৌড়াদৌড়ি করা খুব স্ট্রাগলিং অ্যাকচুয়ালি। তো পরে হচ্ছে কি 3 মাস, কিন্তু 3 মাস লাইক ইট ওয়াজ ফ্রম 11 AM to 11 PM আই ওয়াজ ইন দ্য হসপিটাল। মানে আমি জাস্ট পিজিতে পড়ে থাকতাম, সকাল 11টায় ঢুকতাম, রাত 11টায় বের হইতাম। তো ওই 2 মাস খুব কষ্ট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। তো বাট ওটা অ্যাকচুয়ালি আমার মেইন প্রিপারেশন ছিল না, আই মাস্ট সে। আমার ফার্স্ট টাইম যে প্রিপারেশন আমি নিয়েছিলাম, তো দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যাকচুয়াল প্রিপারেশন, এন্ড ইট টুক অলমোস্ট 1 year, more than 1 year, can say.
So, are you working as a trainee in the UK now? No, actually not yet. আমি এখনো আসলে জিএমসি রেজিস্ট্রেশন নেইনি। প্লাস হচ্ছে গিয়ে ইউকে তে যাওয়ার খুব একটা প্ল্যানও নাই। আই সুইচড আমি এখন আবার ইউএসএমএল স্টেপ 1 করছি। সো আমার ইচ্ছা ইউএসএ তেই যাওয়ার, যদি রেসিডেন্সি ম্যাচ করে। তো আদারওয়াইজ হয়তো ইউকে তেই যেতে হবে। সো আই এম প্ল্যানিং টু গেট আ জিএমসি রেজিস্ট্রেশন সুন। ওইটি দিতে হবে। সো আ লিটল বিট কনফিউজড যে আগে ইউএসএমএল স্টেপ 2 দিব না আগে ওইটি দিয়ে জিএমসি রেজিস্ট্রেশন নিব। এখন এই ডিলেমাতে আছি আর কি। সো লেটস সি, হয়তো জিএমসি রেজিস্ট্রেশনটা নিব, আমার এখনো নেওয়া হয়নি। আর ট্রেনিংও আসলে ইউকে তে আমি করছি না, স্টিল আই এম ওয়ার্কিং ইন বাংলাদেশ। After going through all the effort for MRCP and all the PACES exam, why did you choose to pursue USMLE as well? Okay, that's a very good and valid question, and I was waiting for that. So, actually, মেইন রিজন হচ্ছে গিয়ে আমি আচ্ছা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি বলি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি 2019 ব্যাকে আই গট ইউএসএ ভিসা 5 years এর, বাট আনফরচুনেটলি বিকজ অফ কোভিড আই কুডন্ট মেক ইট, অ্যান্ড আফটার দ্যাট অ্যাজ আই হ্যাড আ ডটার, সো শি ডিডন্ট হ্যাভ দ্য ভিসা। সো ওর ভিসা পেলাম আমি 2023 জানুয়ারিতে, জাস্ট বিফোর গোয়িং ফর মাই এমআরসিপি পেসেস এক্সাম। সো আই ওয়াজ নট শিওর যে আমি পাস করবো কি করবো না। তো আমি এমআরসিপি অ্যাকচুয়ালি পেসেস এক্সাম দিয়ে মোটামুটি প্রিপেয়ার যে আমরা এবার ইউএসএ তে যাব ঘুরতে। তো এর মধ্যে রেজাল্ট হলো, অ্যান্ড অল দিস থিংস হ্যাপেন ভেরি শর্ট টাইম। তো আমি জাস্ট রেজাল্ট পাওয়ার পরপরই ইউএসএ তে ঘুরতে গেছিলাম। তো ইউএসএ তে ঘুরতে যে আমি হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে এনকাউন্টার হয়। তো কথায় কথায় আমি অ্যাকচুয়ালি আই গেট টু নো অল দ্য ডিটেলস অফ ইউএসএমএলএ। আমার আসলে কোনো আইডিয়াই ছিল না ইউএসএমএলএ কি। অল আই নিউ দ্যাট it is the toughest exam in the world, and I thought that I couldn't make it. আমার মনে হচ্ছে যেটা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না, এত কঠিন এক্সাম, I definitely will not make it. সো আমি মোটামুটি এর জন্য কখনো ইউএসএমএল এর চিন্তাও করি নাই। তো আমি যখন ইউএসএ তে গেলাম ঘুরতে, তো তখন আমার ফ্রেন্ড হি ইজ আ ওয়ার্কিং ডক্টর ইন নিউ ইয়র্ক রাইট নাও। তো ও আমাকে বললো যে তুই ইউএসএমএল কেন, মানে ও আমাকে ডিটেলস বলছে অ্যাকচুয়ালি ইউএসএমএল বেসিক্যালি প্রবস গুলাই বলছে যে কেন ইউএসএমএল দেওয়া উচিত। মেইন অ্যাট্রাক্টিং জিনিস ছিল যে আই ডিডন্ট নো দ্যাট in some places, most probably I'm not sure yet, যে after when you will be an attending doctor, is it true that 14 days per month working? Because ও কিন্তু ওভাবে করতেছে যে 1 week on 1 week off. Are you aware of it? I am not sure. Okay, Yeah, I've heard of it. so this was actually the main thing I wanna go to USA, cause আমার মনে হয়েছে যে as a female যত কিছুই বলি না কেন, আমার একটা ছোট মেয়ে আছে, প্লাস এর থেকে বড়, if I knew it back in 2017, definitely I will go for USMLE first, how hard it was. But আমি অ্যাকচুয়ালি এই ইনফরমেশনটা nobody gave me during that time. হয়তো তাহলে আমাকে এত স্ট্রাগলও করা লাগতো না, এত এক্সামও দেওয়া লাগতো না, এমআরসিপি, এফসিপিএস, নাও ইউএসএমএলই। সো বেসিক্যালি ওই জিনিসটা আমার কাছে খুবই লুক্রেটিভ মনে হয়েছে যে 3 বছর রেসিডেন্সি করার পর যদি এরকম আমি একটা লাইফ পাই, ওয়াই নট গো ফর ইট। এটা ছিল মেইন রিজন। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে যদি ফ্র্যাঙ্কলি বলি, ইউকের অবস্থা খুব একটা ভালো না, মানে ফিনান্সিয়াল কথা বলতেছি আর কি। দে আর নট পেইং দ্যাট মাচ এনএচএস, there are lots of issues actually. The lifestyle is very high in London. আমি রিসেন্টলি লন্ডন থেকে ঘুরে আসছি। So they are really struggling, all the doctors. So এই দুটো জিনিস চিন্তা করে আমার মনে হলো যে ওকে অ্যাটলিস্ট আই ক্যান ট্রাই। যদি ইউএসএ তে কোনো কারণে যেতে না পারি, দেন আই হ্যাভ অ্যান অপশন দ্যাট আই ক্যান গো টু ইউকে, বাট ওয়াই নট ট্রাই। সো আই জাস্ট ট্রাইড। আমি হুট করে ডিসিশন নিয়েছি, লাইক আমি মনে হয় সেপ্টেম্বরে গিয়েছিলাম ইউএসএ তে। সেপ্টেম্বরে আমি অক্টোবরে আমি ব্যাক করলাম। অক্টোবরে ব্যাক করে আই টক উইথ ওয়ান অফ মাই আনাদার ফ্রেন্ডস, ও আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড, সলিমুল্লাহ থেকে পাস করছে। ওকে নক করলাম যে শুনলাম ওই স্টেপ 1 এর প্রিপারেশন নিচ্ছি, তোকে আমি নক করে বললাম যে আমি তো এরকম ইউএসএমএল দিতে চাচ্ছি, হোয়াট শুড আই ডু। তো ও স্যারের কথা বললেন যে ড্রিম ইউএসএমএল একজন আছেন মাসুদ স্যার, তুই ওনাকে একটু নক কর। তো ও আমাকে সব ডিটেলস পাঠালো ড্রিম ইউএসএমএল। সো অ্যাকচুয়ালি আই এম গ্রেটফুল টু হার, আই গট টু নো অ্যাবাউট দিস ড্রিম ইউএসএমএল ফ্রম হার।
তো পরে আমি জাস্ট হোয়াট আই ডিড, আই জাস্ট টেক্সটেড হিম। আমি হঠাৎ করে সকালবেলা উঠে আমার মনে হয়েছে যে আমি ইউএসএমএল দিব, এনিহাউ দিব। বাসায় সবাই একটু ভাবছিল আবার একটা পরীক্ষাতে, আমি বলছি যে আই ওয়ানা গো ফর ইট। তারপরে আমার হাজবেন্ড খুবই সাপোর্টিভ, ও বললো যে তুমি কি পারবা? আমি বললাম মোস্ট প্রবাবলি পারবো, লেটস ট্রাই, না হলে হবে না, আই হ্যাভ অ্যানাদার ডিগ্রি। সো আমি ইউকে যাব, অসুবিধা কই, দুবাই আছে, ইউকে আছে, লটস অফ কান্ট্রি, ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশও এখন এমআরসিপি অ্যাকসেপ্টেড লটস অফ, মানে দে আর অলসো অফারিং গুড মানি ইন কর্পোরেট হসপিটাল। তো আমি বললাম যে আমি স্যারকে নক করলাম, নক করার পরে স্যার বললাম যে স্যার আমি এরকম দিতে চাচ্ছি, কি করবো? স্যার বলি তাহলে তুমি এনরোল করো। এই দ্যাটস মাই জার্নি অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ স্টার্টেড। এন্ড আলহামদুলিল্লাহ অক্টোবর নভেম্বরে মনে হয় বেসিক্যালি ঢুকলাম স্যারের ওখানে। নভেম্বর ডিসেম্বর আসলে ঠিক মতো পড়তে পারি নাই। পরে জানুয়ারি থেকে আই স্টার্টেড মাই অ্যাকচুয়াল প্রিপারেশন। ইন দ্য মিন টাইম আই হ্যাড, আমি তো অনেক আগেই ওই যে আমার কনভোকেশনের জন্য সিট বুকিং দিছিলাম। তো এর মধ্যে আবার 1 মাস আমি দুবাই এন্ড ইউকেও ঘুরে আসছি এই প্রিপারেশন টাইমের মধ্যেও। তারপরে এসে অ্যাকচুয়ালি আই স্টাডিড হার্ড আ লট। আমি বলবো যে 4 মাস মানে আমি আমার লাইফে এত কষ্ট করি নাই, বাট আলহামদুলিল্লাহ মাই হার্ড ওয়ার্ক পেড অফ ফাইনালি, এন্ড থ্যাঙ্কস টু এভরিওয়ান। মানে স্যার, এবং আমার মনে আছে যে আমি জাস্ট এনবিএমই মার্কস গুলো স্যারের সাথে শেয়ার করতেছিলাম। তো স্যারকে বললাম যে স্যার এনবিএমই মার্কস ভালো আসলে কি হবে, বায়োস্ট্যাটের অবস্থা খুবই খারাপ, বায়োস্ট্যাটের অবস্থা খুবই খারাপ, ওগুলো তো পারি না। জব 30% দেখতেছেন মার্কস যে নাই, 72 73 পাইছি, বাকি যে 27 বা 30% মার্কস নাই, সেটা পুরোটাই হচ্ছে গিয়ে আমার বায়োস্ট্যাটে গেছে। তো স্যার বললো যে না, এটা যদি খারাপ হয় তাহলে তুমি পাস করাটা কিন্তু ঝামেলা হইতে পারে। এন্ড আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার যে 7 days আমি খালি বায়োস্ট্যাট পড়ছিলাম। স্যারের কথা এত ভয় পাইছি যে আই জাস্ট স্টাডিড বায়োস্ট্যাট, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় আমার এক্সামে বায়োস্ট্যাটে আই গট অলমোস্ট ফুল মার্কস। কজ আমি পরে স্যারের লেকচার্স গুলো আবার গো থ্রু করলাম, এনবিএম এর কোয়েশ্চেন্স গুলো দেখেছি, ইউওয়ার্ড করেছি, মানে ওই 7 days আমি বায়োস্ট্যাটের উপর অনেক কাজ করছিলাম। সো করার পরে আলহামদুলিল্লাহ পাস হয়ে গেছে। এখন আমার প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে আমার একটু পুশ লাগে। সো যখনই কেউ পুশ করে তখন ওটা আমার জন্য খুবই হেল্পফুল হয় আর কি। সো দ্যাটস দ্য রিজন অ্যাকচুয়ালি আই সুইচ টু ইউএসএমএলএ ফ্রম এমআরসিপি। So we all know that UK is an extremely popular country of choice for furthering career goals among Bangladeshi medical students, right? So when do you think is the best time to start for MRCP exams? Do they start from 5th year or the intern year or afterwards? I think it's better to start from interni at least, cause এখানটাতে অনেক কিছু তো আসলে ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন লাগে। তো দেখা গেছে যে ইউএসএমএল তে যেমন আমার ফ্রেন্ডসদের, যারা আমার কয়েকটা ফ্রেন্ডস ছিল ওরা গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিল ইউএসএ, সো ওরা চলেই যাবে। তো ওদেরকে দেখতাম যে 5th ইয়ার থেকে অলমোস্ট পড়া শুরু করছে, এবং আমারও মনে হয়েছে যে 3rd ইয়ার টু 5th ইয়ার থেকে ইউএসএমএল স্টেপটা পড়লে ভালো, বিকজ ওখানে প্রচুর বেসিক লাগে। কিন্তু এমআরসিপি কিন্তু পুরোটাই ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড। So যেহেতু এটা ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড, যে ইউ হ্যাভ টু কোরিলেট, ইউ হ্যাভ টু ডায়াগনোজ দ্য পেশেন্ট, ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট দ্য পেশেন্ট। আমার মনে হয় যদি কেউ ইন্টার্নি থেকে শুরু করে পড়াটা, দেন উনি খুব ইজিলি ইন্টার্নি শেষ করার পর পরই এক্সামটা দিয়ে দিতে পারবে। এবং ওই টাইমটাতে আমার মনে হয় প্রিপারেশন নিলে লার্নিংটা অনেক বেশি সলিড হবে, বিকজ দ্য থিংস ইউ আর স্টাডিং ইউ ক্যান অ্যাপ্লিকেট ইন দ্য পেশেন্ট অ্যাজ ওয়েল। সো এটা আসলে আমার মনে হয় ইন্টার্নি থেকে করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। যদি আমি জানতাম হয়তো আমি ইন্টার্নি থেকে শুরু করতাম, আই ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট ইনফরমেশন ডিউরিং দ্যাট টাইম। সো আমার মনে হয় যে ইন্টার্নি থেকে যদি কেউ এমআরসিপি পার্ট 1 এ পড়াটা একদম শুরু থেকে শুরু করে, তাহলে দেখবে যে মেডিসিনটা পড়তেও ইন্টারেস্ট পাবে। আমি কিন্তু এমআরসিপি পড়তে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি আই ফাউন্ড দ্যাট মেডিসিন ইজ মাই প্যাশন। আমার মেডিসিন খুবই ভালো লাগা শুরু করছে যখন আমি এমআরসিপির পড়াটা শুরু করলাম, এবং যখন আমি ট্রেনিং করা শুরু করলাম ডিএমসি তে, আই জাস্ট কমপ্লিটলি কোরিলেট যে আচ্ছা এটাই তো পড়ে আসছি, এই জিনিসটাই তো হচ্ছে। সো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমার কাছে মনে হয়েছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন খুব ভালো ডায়াগনোসিসও করতে পারি। আর পেসেস করতে গিয়ে যেটা হয়েছে যে ক্লিনিক্যাল সাইন গুলো এত মানে ভালোভাবে ডেভেলপড হয় যে হোপফুলি ইউ উইল নট মিস আ সিঙ্গেল ক্র্যাকেলস ইন এনি পেশেন্ট। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই প্রিপারেশনটা ইন টোটাল এমআরসিপি পার্ট 1 পার্ট 2 এন্ড পেসেস আমার ক্লিনিক্যাল স্কিলটা বিল্ড আপ করতে অনেক অনেক হেল্প করছে। So how do you balance studying for MRCP Part 1 while maintaining clinical responsibilities? আমি হচ্ছে কি যেটা মেইনলি করতাম সেটা হচ্ছে কি, আমি ওই যখন পেশেন্ট দেখার মাঝখানে যখন মাঝে মধ্যে গ্যাপ থাকতো, ধরো গেল রাউন্ড হয়ে গেছে
বা পেশেন্ট দেখা শেষ, তারপর আমি যে পেশেন্ট গুলো দেখতাম ওই পেশেন্টের টপিক গুলো আমি বই থেকে পড়তাম। এই কাজটা আমি মাঝে মধ্যেই করতাম। তো এটা একটা খুবই হেল্পফুল হয়েছে। প্লাস হচ্ছে কি আমি নর্মালি একটা রুটিন করে ফেলছিলাম যে আমি সন্ধ্যা থেকে এরকম লাইক 5 to 6 PM থেকে আমি রাত 12টা পর্যন্ত পড়বো ডেইলি, এভরিডে। অ্যান্ড জাস্ট বিফোর এক্সাম আই টুক ব্রেক ফর 2 months, এবং 2 months আমি যেমন একদম অনেক মানে এক্সট্রিম লেভেলের পড়াশোনা করছে। ওই সময় দেখা গেছে যে আমি পুরো রুটিন করে যে এই সকালবেলা আমি কার্ডিওলজি পড়বো, এবং তারপর আমি কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা সলভ করবো। সন্ধ্যা থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে নিউরোলজি পড়বো, দেন আমি কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করবো। সো আমি অ্যাকচুয়ালি এভাবে প্রিপারেশনটা নিচ্ছি। কিন্তু যখন আমার পেশেন্ট দেখতাম বা যখন ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট ছিল, তখন আমি যেই লাইক একটা নিউমোনিয়ার পেশেন্ট দেখে আসলাম, তখন দেখা যেত যে আমি ওই নিউমোনিয়া টপিকটা পড়ে ফেলতাম ইনস অ্যান্ড আউটস। প্লাস আমি ওই সময় আসলে যে এক্স-রে বা যেগুলো দেখতাম, বা ধরেন একটা কার্ডিওলজি পেশেন্ট দেখলাম, তখন আমি ইসিজিটা দেখছি, ওটা আমি কোরিলেট করার ট্রাই করতাম। তো এভাবে করে আমার কাছে মনে হয় কিছুটা ইজি হয়েছে পড়াটা, এবং এটা অনেক টোটালি ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড, মানে এখানে বেসিক তো ওরকম লাগে না। তো মেইনলি হচ্ছে গিয়ে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন, এবং ওরা পার্ট 1-এ যেটা করে, ওরা কিন্তু রিয়েল পেশেন্ট যেগুলো ওরা হসপিটালে পায় ওই বেসডই কোয়েশ্চেন্স গুলো করে। সো এটা টোটালি ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড এক্সাম। এমআরসিপি পার্ট 1, পার্ট 2 এন্ড পেসেস, বাট এগুলো হচ্ছে সবই লিঙ্কড আপ কাইন্ডা। তো ওইভাবেই আমি মোটামুটি আই প্রিপেয়ার্ড মাইসেলফ। So, can you discuss the significance of MRCP certification for international medical graduates looking to build a career in the UK and outside the UK? Like, what are Okay. the job prospects for them within UK and outside the UK? All right. Basically, after having the MRCP, you can join as register in the UK hospitals. তো ওখানটাতে আপনারা মেইনলি হচ্ছে কি রেজিস্ট্রার হিসেবে জয়েন করতে পারবেন। আফটার দ্যাট আমার পরিচিত একজন ভাই আছে যে এখন কনসালটেন্ট হয়ে গেছে। হি ইজ অনলি 1 year older than me. সো সে ঢাকা মেডিকেল থেকে পাস করছে, অ্যান্ড সো কনসালটেন্ট পর্যন্ত হওয়া যায়। ফার্দার যদি আপনি কিছু ডিগ্রি নিতে চান, এটা হচ্ছে গিয়ে ইন ইউকে তে এই সার্টিফিকেটটা কিন্তু অনেক ভ্যালু করে। হ্যাঁ, তো এই সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি ডিরেক্ট রেজিস্ট্রার পদে জয়েন করতে পারবেন। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আপনি যত আপনার স্কিল বিল্ড আপ হবে, এবং আপনার কি বলবো, আপনি যত এফিশিয়েন্ট হবেন, ওটার বেসিসে আপনার প্রমোশন গুলো হবে। অ্যান্ড ইভেন ইউ ক্যান হ্যাভ আ কনসাল্ট, you can be a consultant as well. আর আউটসাইড ইউকে আই হার্ড দ্যাট ইন সিঙ্গাপুর অনেকেই বাংলাদেশ থেকে গেছে, ওরাও রেজিস্ট্রার বা মেডিকেল অফিসার হিসেবে, অ্যান্ড দে আর অলসো পেইং ভেরি গুড ওয়েজেস ইন সিঙ্গাপুর অ্যাজ ওয়েল। আর দুবাই আমি যে কাহিনী শুনলাম যে দুবাইয়েও যদি আপনার এমআরসিপি সার্টিফিকেটটা থাকে, পার্টিকুলারলি আমার এক ফ্রেন্ড গেছে, ও বলছিল যে এমআরসিপি করা থাকলে দে আর গেটিং মোর বেনিফিটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হয়তো পোস্টিংটা আরো অনেক ভালোভাবে, হয়তো এখানে মেডিকেল অফিসার হিসেবে ঢুকলো, ওখানে হয়তো রেজিস্ট্রার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কনসালটেন্ট ওভাবে হচ্ছে কি জয়েন করতে পারে। এটা কিন্তু ফুল ইউএই তে রিকগনাইজড এমআরসিপিটা। প্লাস ইউকে তো আছেই, সাথে হচ্ছে কি সিঙ্গাপুরেও রিকগনাইজড, মালয়েশিয়াতেও কিন্তু ওদের ইয়ে আছে, ইন্ডিয়া, মালয়েশিয়া। বাট ইন্ডিয়াতে কেউ জব নিয়ে গেছে আমি শুনিনি, বাট মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দুবাই অ্যান্ড ইউকে, এই 4টা কান্ট্রিতে ওরা এমআরসিপি ডিগ্রি হোল্ডার বাংলাদেশিদেরকে প্রচুর নিচ্ছে অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি। So, what professional opportunities or specialty training routes become available after completing MRCP in the UK? ওরা মোটামুটি সবকিছুই আমি বুঝিনি, আরেকবার সরি। What professional opportunities or specialty training routes become available after completing MRCP in the Oh, UK? অ্যাকচুয়ালি এমআরসিপিটাকে ওরা অনেকটা ডিপ্লোমা ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে নেয়। তো আপনি হচ্ছে গিয়ে এমআরসিপি করে আপনি জাস্ট এন্ট্রি করতে পারবেন, এন্ড আফটার দ্যাট আপনি যে স্পেশালিটিটা পছন্দ করতেছেন, লাইক নিউরোলজি যদি হোক, নেফ্রোলজি যদি হোক, ওখানে আবার দুটো পোস্ট আছে, একটা হচ্ছে ট্রেনিং পোস্ট, একটা নন ট্রেনিং পোস্ট। সো হচ্ছে গিয়ে যদি আপনি ট্রেনিং পোস্টে সবসময় কিন্তু জব পাওয়া যায় না, অনেকে নন ট্রেনিং পোস্টে যায়, গিয়ে পরে ট্রেনিং পোস্টে হচ্ছে কি কনভার্ট করতে হয়। তো ট্রেনিং পোস্ট গুলো আবার একটু লিমিটেড। তো ট্রেনিং পোস্টটাতে দেখা যায় যে আপনি যদি ধরেন নিউরোলজিতে আপনি ক্যারিয়ার করতে চান, তখন আপনি যদি নিউরোলজির উপর আলাদা ট্রেনিং করে আপনি হচ্ছে নিউরোলজির কনসালটেন্ট পর্যন্ত হতে পারবেন আর কি। সো আপনি ট্রেনিং বলতে মোটামুটি যে কোনো যে সিস্টেমে আপনার পছন্দ সেই সিস্টেমে আপনি ট্রেনিং করতে পারবেন ইজিলি।
And it's actually up to you. You have to choose, এবং ওটার আবার অ্যাভেলেবিলিটির উপরও কিছুটা ডিপেন্ড করে, লাইক কোন হসপিটালে কোন হয়তো কোন সেক্টরটা তখন অ্যাভেলেবেল আছে, কোন ট্রেনিং পোস্টটা অ্যাভেলেবেল আছে, ওই ট্রেনিং পোস্ট গুলোতে জয়েন করতে পারবে। বাট ইটস লাইক আ কাইন্ড অফ ডিপ্লোমা ডিগ্রি, ইউ ক্যান সে। মানে এটা হচ্ছে কি আ লিটল বিট আপার দ্যান দ্য প্ল্যাব। যেমন প্ল্যাবে আপনি হচ্ছে গিয়ে প্ল্যাব করে আপনি জাস্ট এন্ট্রি করতে পারবেন লাইক নর্মাল মেডিকেল অফিসার টাইপ ডিগ্রি, কিন্তু আপনি যদি পরে হায়ার র্যাঙ্কে যেতে চান, ইউ উইল হ্যাভ টু ডু দ্য এমআরসিপি অ্যাকচুয়ালি। Okay, thank you. Before moving on to the next part of our webinar, I would like to take a few minutes to talk about the organization that made this wonderful webinar happen, and that is Trimio Assembly. Trimio Assembly is a nonprofit organization founded by Dr. Abdullah Al Masood in 2015. Initially, Trimio Assembly started as an organization to help guide Bangladeshi medical graduates who wanted to pursue residency in the United States. At first, it started with step 1 batch, then it progressed to step 2 batch, but now it has extended beyond that to OET batches, step 3 batch. And apart from that, we also have residency batch to help out aspirants with residency application, interview skills, letter of recommendation, how to communicate with letter writers. We also have journal club, research groups to help out with research, facilitation of clinical experience and workshops. All of the classes for step 1, step 2 CK and residency batches are personally taken by Dr. Abdullah Al Masood sir. We also have a mental health support group where students who are struggling can reach out to us in this tumultuous journey. Recently, we have started counseling careers outside USA, like UK and Australia. There's also guidance beyond residency into fellowship. In addition to educational efforts, Trimio Assembly is also dedicated to making a positive impact in the broader community. We recently donated to victims affected by the recent flash floods and victims of the recent struggle for democracy in Bangladesh. So if anyone have any queries about the organization or seeking any help or just want to be involved, feel absolutely free to contact Dr. Abdullah Al Masood sir on Facebook or WhatsApp, and he would be happy to help you out. Dr. Sumi Akhtar, should we move on to the Q&A session, or do you have any other questions for Apu? Sorry, we can move on to the Q&A questions. So we have questions from in Facebook. One question, you can ask that. So one person asked, how did you manage all this while caring for your children? All right. Actually, it was the most difficult part. Being a mother, it's the most difficult part to leave your child at home. Basically, আমার পিচি তখন অনেক ছোট. She was only 2 years old. So actually, alhamdulillah, I had a supportive family. So আমার হাজবেন্ড খুবই সাপোর্টিভ ছিল, তো ও মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা গেছে যে ডিউরিং দ্যাট টাইম ও অনেক টেক কেয়ার করছে আমার বাচ্চার। প্লাস আমার আম্মু হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ওকে দেখছে। ইট ওয়াজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট, ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। আই উড সে যে পেশেন্ট ম্যানেজ করা, পেশেন্ট খোঁজা, পেশেন্ট দেখার থেকে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট ছিল মেয়েটাকে প্রতিদিন কান্নাকাটি করায় বাসায় রেখে বের হওয়া। এবং যখন বাসায় ব্যাক করতাম তখন প্রতিদিন আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করতো আমাকে রেখে কেন যাইছো। সো দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি ডিফিকাল্ট। বাট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আপু আর ভাইয়া, ইউ উইল নট রিগ্রেট ইট, যে ওয়েন ইউ উইল পারসু ইউর ড্রিম, তখন আপনার মনে হবে যে ফাইন, এই স্যাক্রিফাইসটা হয়তো করা পসিবল। বাট সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পার্ট ছিল চোখে নিয়ে ইন্ডিয়াতে যাওয়া, কজ ওখানটাতে আমার আম্মুর অনেক ট্রাই করার পরও ভিসা হয় নাই। সো আমাকে আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে যেতে হয়েছিল, এবং ওখানটাতে গিয়ে তো আসলে বাসায় যেমন অনেক মানুষ ছিল, হেল্পিং হ্যান্ড ছিল, ওরা দেখতো, ওখানে তো আসলে কেউ নাই। তো হোয়াট মাই হাজবেন্ড ডিড, যে সকালবেলা নাস্তা করে ওখানে বের হয়ে যেত, সারাদিন বাইরে ঘুরতো, ঘুরে বাসায় আসতো। সো ওভাবে করেই আসলে ম্যানেজ করা লাগছে। আমি বলবো না এটা কোনো দিক থেকেই কোনো ইজি জব। বেসিক্যালি যাদের কোনো রকমের হেল্পিং হ্যান্ড নাই তাদের জন্য আসলে দিস ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট। বাট এনিহাও হয়তো আল্লাহ হেল্প করে। আমার মনে হয় যে আমাকে অনেক ওই সময়টা কিভাবে জানি বাচ্চারা নিজেরাই কিছুটা মনে হয় আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয়ে যায় যে কিছু করার নাই, মা যাবে।
সো ওকে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি ঘুম অবস্থায় রেখেই চলে যেতাম। এমন অনেকদিন হয়েছে খুবই কান্নাকাটি করছে, ওকে 2-1 বার আমি টোফেন খাওয়াই দিছি যাতে সকালবেলা বেশিক্ষণ ঘুমায় যাতে আই ক্যান গো আউটসাইড। সো ইট ওয়াজ সামটাইমস খুব ক্রুয়েল মনে হতো। 2 মাসের মতো ওয়াজ দ্য মোস্ট টাফেস্ট পার্ট বলবো, যে এত লম্বা সময় ওকে রেখে, কাজ আমি তো ডিএমসি তে ট্রেনিং করতাম। কোভিড টাইমে আমাকে ওরকম করা লাগে নাই, প্লাস আমার বাসা ছিল বুয়েটে, আম্মুর বাসায় থাকতাম, উল্টা পাশেই ছিল হসপিটাল। সিএ খুবই কোঅপারেটিভ ছিল। সিএ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি মাই পার্টনার ইন পেসেস, তো উনি আগে সিট পেয়ে এক্সাম দিয়ে পাস করে ফেলছিলেন। তো ভাইয়া খুবই সাপোর্টিভ ছিল, ভাইয়া হচ্ছে কি খুবই হেল্প করতো। তো ট্রেনিং এর সময়ও ভাই আমাকে যতক্ষণ আমি হসপিটালে থাকতাম পেশেন্ট দেখাইতো, প্লাস হচ্ছে গিয়ে যখনই লিভ লাগতো যে ভাইয়া বাচ্চা কাঁদতেছে, বলতো যাও, ঠিক আছে যাও। তো এই সাপোর্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি হসপিটাল থেকে পেয়েছিলাম, প্লাস হচ্ছে গিয়ে বাসায় সাপোর্ট ছিল। সো দ্যাটস হাউ আই ম্যানেজ, বাট স্টিল ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট, কাজ আমার মেয়েটা আমার অসম্ভব নেওটা বলতে গেলে, সে মা ছাড়া কিছুই বুঝে না। তো ওকে রেখে আসলে আমার সবকিছু করাই খুব কষ্ট। স্টিল পড়াশোনা করা, এখন একটু বড় হয়েছে, একটু বুঝে, হসপিটালে গেলে বলে যাই, বুঝাই, কিন্তু ওই সময়টা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। বাট ট্রাস্ট মি, আল্লাহ উইল হেল্প ইউ ডিউরিং দ্যাট টাইম, অ্যান্ড অফকোর্স বাচ্চারা বুঝে যায়। সো ইফ ইউ আর আপ টু ইট, জাস্ট গো ফর ইট, everything will be managed somehow. I don't think time will permit us to go beyond what has already been spoken. So I would like to conclude this session. As we Yes. wrap up this insightful webinar, I would like to extend our sincerest gratitude to all of our we only have one speaker this time around, so all gratitude is extended to our Dr. Naima Taslim Apu and my co-moderator Dr. Sumi Akhtar Apu for their journey and invaluable lessons. From having personal and professional commitments to burning out, every one of the panelists shared their struggle and their way to face them. For some, all of their stories are evident that dedication, smart study strategy, and right support system is instrumental in finding success in the MRCP exams. I would also like to say best of luck to Dr. Naima Taslim Apu for her future journey in the USMLE pipeline. Thank you. Hopefully we'll be listening very soon about her success in the Step 2 CK and eventually into matching into residency. Inshallah. Thank you again to our panelists and audience for making the discussion insightful and inspiring. Stay tuned for more successful stories with Premier Assembly on our upcoming weekly webinars scheduled for every Sunday around the same time. Until next time, take care and keep striving for excellence. Best wishes on our journey ahead. Thank you. Thank you so much, Apu. It was really inspiring and insightful talk. It was really nice meeting you. And all the Thank best for your future. Yeah, please pray for me, everyone. Yeah, sure. Yeah. Okay. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.